ते यमहं वदामि तं वदेथा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तिसरणागमनं सम्पूर्णं पानातिपाता वैरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नादाना वैरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वैरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वैरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेर्यमज्झपमादट्ठना वैरमणि सिक्खापदं समादयामि साधु 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 इमं तिसरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं गत्वा अपमादेन शीलं सम्पदेथा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा यस्सानुभावतो यखनेवा दास्यन्ति विंशनां यं हि सेवनुयुञ्जन्तो रात्रिं दिवा मतन्दितो सुखं सुपतिसुतो च पापं किञ्चिन पश्यति एवमादि गुणोपेतं परितं तं वनामहे करणीयमत्तकुशलेन यन्तं सन्तं पदं अभिसमेच्च साको युजोष सुजोष सुवसो समुद्वनतिमानि सन्तो सकोच सुवरोच अव्वकिचो सल्ल उकबुद्धि सन्तिन्दि
ปโกจายาปะกัมโบกุลิโสอนันุกิโตนะจะโกดังสมาจาริกินจิเยนะบิโยปะริอุปปติโยสุขิโนวาเกมิโนหนตุสัมเบสัตตาภวันตุสุขิตัตตาเอเกจิปานะโพตัตติตัสสะวะทาวราวะอนาบสิสาดิกาวายมหันตาวามัจจิมารัสสะกานุกโตดิตตาวายบายดิตตายจดุเรบัสันติอภิดุเรโมตาวาสัมบเวสีบาสัมบิสัตตานะปะโรปรังนิโกเบตานาติมัยเยตกัตตชินังกินเจเบียโรสนาปฏิกสัยยานัยยมัยยัสสะดุกขมิจฉามาตายตานิยังพุตตังอายุสาเอกพุตตมนุรักเอบัมปิสัมบโบเตสวมานะสังบาวายปริมาณังเมตตัญจาสัมบโลกัสมิงมานะสังบาวายปริมาณังอุดดังอโดจติริยัญจาอสัมบาดังอภิรมสปัตตังทิตตัญจรังนิสินโนวาสยาโนวายาบตัสสะวิกตมิดโดเยตังสติอดิติยามบรมมิตังวิหารมิโดดิตตินจายานุปกัมมาสีลวาดัสสเนนะสัมปันโนขามิโสบิเนยเกดังนะหิจาโตกัมวสิยังปุณเรติติเอเตนะสัจจวัจเจนะสุตติเตโหตุสัมปดาเอเตนะสัจจวัจเจนะสัมปดุขะโรกภัยอันตรายะอุปัฏฐาวะวินาสันตุเอเตนะสัจจวัจเจนะโหตุเตจยมังกลังติสังสาเรสังสารันตานังสัมปทุกขาวินาศเนสัตตธัมเมจบุจจังเกมารเสนะปมันดิโนบุจิตตวาเยปิเมสัตตาติบวามุตตะโคตตมะอาจาติงจราเบียดิงมตังนิบยังกตาเอบมาดิกุโนเปตังอนิกากุณสังโอสัทัญจายมังมันตังบุจจังกันตังบานามะเฮบุจจังโกสติสังฆาโตธัมมานังวิจโยวิริยังปิติปัสสัตติบุจจังกาจาตตาสมาดุเปกบุจจังกาสัตติเตสัมบัตมุนีนาสัมมดัคคาตาบาบิตาบาหุลิกัตสังบัตทันติอภิยายานิบานายาจโบดิยาเอเตนะสัจจวัจเจนะสุตติเตโหตุเอกสมิงสมัยนาตัวมุกลานันจักสสะปังกิลานิดุขิเตดิสวะบุจจังเกสัตตติเตจตังอภินันดิตวารุกบุงสิงสุตังคเนเอเตนะสัจจวัจเจนะสุตติเตโหตุเอกดาธัมมราชาเปเกลายนาบิปิลิโตชุนดติเรนตัยบาบานาปิตวานะสัตสัมโมดิตวาจยาวาดาตัมหาว
पुट्टासिठानसो ये तेन सच्चवज्जेन सुत्तिते होतु बहिनाति च यावदातिन्ननं महेशिनं मग्गहत किनेशा बापत्तानुपत्तिदम् एतेन सच्चवज्जेन सुत्तिते होतु सम्पदा एतेन सच्चवज्जेन सम्पदुःखरोगम् अन्तरायायुपद्रवा विनशन्तो एतेन सच्चवज्जेन होतु ते जयमङ्गलं ते। आरम्भनपच्चयो गतिपतिपच्चयो अनन्तरपच्चयो समनन्तरपच्चयो सहजातपच्चयो अय्यमय्यपच्चयो निस्साय उपनिस्साय पच्चयो पुरेजातपच्चयो पच्चजातपच्चयो आसेवनपच्चयो खम्मपच्चयो विपाकपच्चयो आहारपच्चयो इन्द्रिय जानपच्चयो मग्गपच्चयो सम्पयोत्तपच्चयो विपयोत्तपच्चयो अत्यपच्चयो नात्यपच्चयो विगतपच्चयो अभिगतपच्चयो ते हेतुपच्चयो आरम्भनपच्चयो अनन्तरपच्चयो समनन्तरपच्चयो सहजातपच्चयो अय्यमय्यपच्चयो निस्सायपच्चयो उपनिस्सायपच्चयो पुरेजातपच्चयो पच्चजातपच्चयो आसेवनपच्चयो खम्मपच्चयो विपाक आहारपच्चयो इन्द्रियपच्चयो जानपच्चयो मग्गपच्चयो सम्पयुत्तपच्चयो विपयुत्तपच्चयो अत्यपच्चयो नात्य विगतपच्चयो अभिगतपच्चयो ते हेतुपच्चयो आरम्भनपच्चयो अधिपतिपच्चयो अनन्तर समनन्तरपच्चयो सहजातपच्चयो अय्यमय्यपच्चयो निस्सायपच्चयो उपनिस्सायपच्चयो पुरेजातपच्चयो पच्चजात आसेवनपच्चयो खम्मपच्चयो विपाकपच्चयो आहारपच्चयो इन्द्रियपच्चयो जानपच्चयो मग्गपच्चयो युत्तपच्चयो अत्तिपच्चयो नत्तिपच्चयो विगतपच्चयो अभिगतपच्चयो ते एतेन सच्चवज्जेन सुत्तिते होतु एतेन सच्चवज्जेन सम्पदुःखरोगभय अन्तराय उपद्रवा विनशन्ति एतेन सच्चवज्जेन होतु ते जयमङ्गलं ते। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स न जस्य वसलो होति न जस्य होति ब्रह्मणो कम्मा न वसलो होति कम्मा न होति ब्रह्मणो एतेन सच्चवज्जेन होतु ते जयमङ्गलं ते। সর্বপ্রথমে যিনি চারি অসংখ্য লক্ষ পারামি পরিপূর্ণ করে গয়ার বুলবৃক্ষের মূলে
নিজে দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ করেছেন, সকল সত্যবানকে দুঃখ থেকে মুক্তির পথ প্রশস্ত করেছেন, সে জগৎ পূজ্য মহাকারণে তথাগত বুদ্ধকে বন্দনা জ্ঞাপন করছে। যে ধর্ম সকল সত্যবানকে চিত্ত পরিশুদ্ধ করে, দুঃখ মুক্তি প্রদান করে, সে সুবিখ্যাত লোকোত্তর ধর্মকে বন্দনা জ্ঞাপন করছে। যে সমস্ত সঙ্গ অতীত হয়েছেন, যে সমস্ত সঙ্গ বর্তমান পৃথিবীর বুকে ধর্ম প্রচার করে যাচ্ছেন, সে মহান সঙ্গের রাঙাচরণে বন্দনা জ্ঞাপন করছে। উপস্থিত মুঘলটলি শ্মশানভূমি সাক্ষ্যমণি বুদ্ধবিহারী সকল পূজনীয় ভিক্ষু সংঘ, ধর্মপ্রাণ জ্ঞাতিগণ, আপনারা প্রত্যেকে জানেন দীর্ঘদিন মুঘলটলিতে আপনাদের সাথে একসাথে বসবাস করে আপনাদের সুখে দুঃখে এবং নানাভাবে একে অপরের পারস্পরিক যে একটা সুন্দর সুসম্পর্ক, প্রয়াত ডাক্তার শ্রীকান্ত কুমার ধর এবং ওনার পুত্র লিটু কুমার ধর, তারা গত কয়েকদিন আগে এখানে বাসা থেকে তাদের পটিয়া বাড়িতে গিয়েছিলেন। হঠাৎ করে অনাকাঙ্ক্ষিত গাড়ি দুর্ঘটনায় পিতা এবং পুত্র মৃত্যুবরণ করেছেন। এই মহান পুণ্যময় অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছেন আমাদের শ্রীকান্ত কুমার ধরের সুযোগ্য সহধর্মিণী অর্থাৎ লিটু কুমার ধরের মা, উপস্থিত আছেন ওনার সুযোগ্য পুত্র এবং লিটু কুমার ধরের ভাই, এবং তাদের সাথে দীর্ঘদিন চলার পথে যারা আপনাদের খুবই আপনজন এবং ওনার বন্ধুবর্গ, যারা লিটু কুমার ধরের সাথে বন্ধুত্ব, জন্ম এক গোত্রে না হলেও, এক মায়ের সন্তান না হলেও, তাদের উঠা বসা চলাফেরা প্রায় কাজকর্ম একসাথে তারা চলতেন ফিরতেন, যে কোনো কাজে তারা একে অপরের সুখে দুঃখে থাকতেন। তাদের অনাকাঙ্ক্ষিত গাড়ি দুর্ঘটনায় মৃত্যুর কারণে ওনার আপনজন বন্ধুগণ প্রায় ছুটে গিয়েছেন দুর্ঘটনাস্থলে এবং বাড়িতে যে সৎকার্য সম্পাদন করার সময় অনেক বন্ধুবর্গ সেখানে উপস্থিত হয়ে শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা, সহযোগিতা, পাশে থেকে সবসময় বন্ধুর কাজ সুসম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত তারা একসাথে ছিলেন এবং আপনাদের পাশে দাঁড়িয়ে সবসময় মানসিকভাবে শক্তি যোগান দিয়েছেন। তাই আমি যে গাথাটি ভাষণ করেছি, নাজাস্য বাসল হতি নাজাস্য হতি ব্রাহ্মণ, কাম্যান বাসল হতি কাম্যান হতি ব্রাহ্মণ। এখানে ধর্মের ভাষায় একত্রে বর্ণনা করে, কিন্তু যদি
সামাজিক ভাষায় এটা যদি বলে, জন্ম হোক যেখানে হোক না কেন, কিন্তু কর্মের মাধ্যমে মানুষ পরিচয় বহন করে। কর্ম হচ্ছে কাজ। হয়তো লিটু কুমার ধর অন্য জায়গায় জন্মগ্রহণ করলেও কিন্তু দীর্ঘদিন যখন একসাথে এক জায়গায় এখানে অবস্থান করেছেন, ওনার বন্ধুবর্গ যারা ছিলেন তারা এখানে অবস্থান করেছেন এবং তার সাথে দীর্ঘদিন উঠা বসা, চলাফেরা, বিভিন্ন কথাবার্তা, কাজকর্ম, তারা কিন্তু অত্যন্ত আন্তরিক, ঘনিষ্ঠ এবং সুসম্পর্ক ছিল। জন্ম যেখানে হোক কিন্তু কর্ম এখানের মধ্যে দিয়ে তার সাথে একটা সুন্দর সুসম্পর্ক তৈরি হয়েছে। একে অপরের পারিবারিক সম্পর্কটা অত্যন্ত তাদের সুসম্পর্ক ছিল, মজবুত ছিল, আসা যাওয়া ছিল, কথাবার্তা ছিল, সুখে দুঃখে সবসময় একে অপরের সাথে বন্ধুরা সবসময় থাকত। আজকে সে বন্ধুকে অকালে যে বিদায় দেবে, বন্ধুর পিতাকে যে নিজের পিতার স্থানে যদি বিচার করে, সেরকম একজন পিতাকে যে বিদায় দেবে, আসলে বন্ধুরা কখনো ভাবতে পারেনি, কল্পনা করতে পারেনি। কিন্তু উনি যখন মৃত্যুবরণ করেছেন, হয়তো এটা আমাদের সবাইকে মেনে নিতে হবে। অনন্তকাল পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে এটা কিন্তু চলমান। জন্মগ্রহণ করলে সবাই কিন্তু মৃত্যুবরণ করতে হয়। কেউ হতো আগে, কেউ হতো পিছে, হয়তো কেউ অল্প আয়ু নিয়ে, হয়তো কেউ দীর্ঘায়ু নিয়ে এই পৃথিবীতে অবস্থান করে। বিশেষ করে আমরা বৌদ্ধর কর্মফল বিশ্বাস করি, জন্মান্তরবাদ বিশ্বাস করি। আমাদের যে প্রতিবেশী সনাতন ধর্মী, বিশেষ করে আমাদের শ্রীকান্তধর বাবুরও কিন্তু তারা কর্মফল বিশ্বাস করে এবং জন্মান্তরবাদ বিশ্বাস করে। সেটা যদি আমরা বিশ্বাস করি, তাহলে কিন্তু সব মানুষের মুখে মুখে শুনে আমাদের শ্রীকান্ত কুমার ধর উনি খুব ভালো মানুষ ছিলেন। উনি ছিলেন মানব সেবায় একজন ডাক্তার। ওনার হাত ধরে অনেক রোগী ভালো হয়ে যাচ্ছে। উনি অনেক মানুষকে অসাম্প্রদায়িক চিন্তা চেতনায়, বিশেষ করে সকল সম্প্রদায় মানুষকে তিনি চিকিৎসার মাধ্যমে সুস্থ করেছেন, সুস্থ করে বাঁচানোর জন্য সহযোগিতা করেছেন। কিন্তু ওনার অমায়িক, ওনার কথাবার্তা, ওনার চিকিৎসার মাধ্যমে সকল মানুষকে কিন্তু জয় করেছেন, মুগ্ধ করেছেন, আপন করেছেন। পাশাপাশি লিটু কুমার ধর উনি বন্ধু মহলের একজন আপনজন বন্ধু ছিলেন। সব বন্ধুকে আপন করে ভালোবাসতেন, সবার সাথে ভালো মেলামেশা করতেন। পিতার মতো উনিও কিন্তু সবাইকে মনের মানুষ হিসেবে অন্তরে জায়গা দিয়েছেন। হয়তো এত ভালো মানুষ হওয়ার পরেও আমাদের সবার মাঝে একটা প্রশ্ন জাগে, জিজ্ঞাসা উৎপন্ন হয়, কেন মৃত্যুবরণ করেছেন হঠাৎ করে? এটা যখন আমরা জন্মান্তরে ভাব যখন বিশ্বাস করি, কর্মফল যখন বিশ্বাস করি, তাহলে তারা ইহজীবনে ভালো করলেও কিন্তু ভালো ফলটা হয়তো ভবিষ্যতে লাভ করবে, হয়তো আগামী জন্ম লাভ করবে।
কিন্তু এখন বর্তমান যা ঘটে গেছেন এটা হচ্ছে অতীত জীবনের পূর্বজন্মের কর্মফল। পূর্বজন্মের কর্মফলের কারণে যতটুকু পরমায়ু নিয়ে এসেছেন ততটুকু তারা এই পৃথিবীতে অবস্থান করেছেন। হয়তো পিতা এবং পুত্র একই সাথে তারা কিন্তু সে কর্ম সম্পাদন করেছেন, কিন্তু একই কর্মের কারণে একসাথে পিতা এবং পুত্র মৃত্যুবরণ করেছেন। যদি তাদের সেই উপকারের কথা, ভালো গুণাগুণগুলো কথা যদি চিন্তা করি, এক বাক্যে সবার মন কিন্তু মানে শোকগ্রস্ত হয়ে মন বিধ্বস্ত হয়, সুখ হয়, কান্না হয়, মনের মধ্যে দুঃখ উৎপন্ন হয়, অনুতাপ হয়, অনুশোচনা হয়। কিন্তু আমাদের তথাগত বুদ্ধ যে ত্রিকুণ্ড সূত্রের মধ্যে বলেছেন, যদি কোনো জ্ঞাতি, কোনো আপনজন যদি মৃত্যুবরণ করে কিন্তু তাদের সে কান্না, তাদের জন্য সে শোক, তাদের জন্য হাউতাস, তাদের জন্য যদি দুশ্চিন্তা করি, তাদের কোনো উপকার আসে না। উপকার আসে তারা যে ভালো কাজ করেছেন সেগুলো যদি মনে করি, উপকার আসবে। তারা যে ভালো কর্মের মাধ্যমে যে সমাজে বেঁচে আছেন সেগুলো যদি স্মরণ করি, পরিবারে যে অবদান রেখেছেন সেই অবদানের কথা যদি স্মরণ করে, তাদের সে সুন্দর কথাবার্তা, চিন্তা, চেতনা, দিক নির্দেশনা সবগুলো যদি মেনে চলি, তাহলে আমরা বর্তমানে যা ভালো কাজ করব, ভালো কর্ম করব এবং তাদের উদ্দেশ্যে যদি তাদের জন্য মঙ্গল কামনা করি, কল্যাণ কামনা করি, পুণ্যদান যদি আমরা দিয়ে থাকি, এটা হবে একমাত্র যথার্থ। আমাদের যে বৌদ্ধ শাস্ত্রে সেটা বলা হয়, সব ধর্মের মধ্যে সব মানুষের মৃত্যুর পরে ভালো কর্মের মাধ্যমে তাদেরকে স্মরণ করে। ইসলাম ধর্ম করে, হিন্দু ধর্ম করে, বৌদ্ধ ধর্ম করে, খ্রিস্টান ধর্ম করে বলেই মৃত্যুর পর আমরা সঙ্গদান করি, ক্রিয়া করি, নানাবিধ ধর্মীয় যথাযথ মর্যাদায় আমরা ধর্মীয় গুরুদেরকে আহ্বান করে তাদের উদ্দেশ্যে পরকালে শান্তি পাওয়ার জন্য, পরকালে উদ্যোগতি যাওয়ার জন্য আমরা তাদের উদ্দেশ্যে এইভাবে পুণ্য কাজ, ভালো কাজ, কুশল কাজ তাদের পাথেয় হিসাবে আমরা দান করি। আমাদের শাস্ত্রে বলা হয়, ইদাংন ইয়াতিনাং হতো সুখিতা হন্ত ইয়াতায় উন্নমি উদাকাঙ্গট্টাং যথা নিন্নং পাবত্ততে যথাবারি বাহাপুরা পারিপুরন্তি সাগরং এবমেব ইতুদিন্নাং ইয়াতিনাং উপকাপ্পতু। আমরা এই যাবৎ যাহা ভালো কাজ করেছি, সে ভালো কাজগুলো আমরা আমাদের জ্ঞাতি, পরম পিতা হোক, মাতা হোক, ভাই হোক, বোন হোক, আত্মীয় হোক বা কল্যাণ মিত্র, বন্ধু বান্ধব হোক, আমাদের সমস্ত কুশলময় অর্জিত পুনরাশি আমরা তাদের উদ্দেশ্যে দান করছি। এই পুণ্য লাভ করে তারা সুখী হোক, পরপারে শান্তি লাভ করুক। আর যদি কোনো জ্ঞাতি অবাঞ্ছিত দুঃখের স্থানে যদি গমন করে, তাহলে আমাদের সে অবাঞ্ছিত দুঃখময় স্থান থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য আমাদের এই অর্জিত পুনরাশি তারা অনুমোদন করে সে দুঃখময় স্থান থেকে মুক্ত হোক। যদি কোনো অভাব অনটন বা কোনো নিম্নস্তরে যদি কোনো প্রাণী হয়ে যদি জন্মগ্রহণ করে, তাহলে আমাদের এই অর্জিত পুনরাশি তাদের উদ্দেশ্যে দান করছি, তারা এই পুণ্য লাভ করে সুখী হোক। আমরা এইভাবে তাদের উদ্দেশ্যে ধর্মশাস্ত্রের মতো
আমরা এভাবে তাদের মঙ্গল কামনা করি। সে মঙ্গল কামনা করতে গিয়ে আমাদের এই যে বাবু শ্রীকান্ত কুমার ধরের ওনার সুযোগ্য সহধর্মিনী অর্থাৎ ওনার স্ত্রী, ওনার পুত্র এখানে উপস্থিত আছেন এবং ওনার বন্ধুর পিতা মাতা এখানে উপস্থিত আছেন। মানুষ কিন্তু জীবনে জীবিত অবস্থায় অনেক বন্ধু, অনেক কল্যাণ মিত্র থাকে, কিন্তু দুর্দিন দুঃসময় মৃত্যুর পরে অর্থাৎ বন্ধুর পিতার জন্য, বন্ধুর জন্য এভাবে ভালো কাজ করে তাদেরকে স্মরণ করা, ভালো কাজ করে তাদের উদ্দেশ্যে পরপারে শান্তি বা উদ্যোগতি যাওয়ার জন্য এরকম মহৎ ধর্মীয় পুণ্যকার্য সম্পাদন করা, এটা কিন্তু সমাজে অত্যন্ত বিরল এবং দুর্লভ। তাই আমি সাধুবাদ জানাই, আশীর্বাদ করি, পুণ্যদান করি যে সমস্ত বন্ধু পিতামাতা এখানে বন্ধুবর্গ উপস্থিত আছেন, সবাই সুন্দর তাদের তারুণ্য সুন্দর চেতনা দিয়ে এরকম একটি পুণ্যকর্ম সম্পাদন, অষ্টপরিষ্কার সঙ্গদান, জ্ঞাতিভোজনের ব্যবস্থা করেছেন। এটা অত্যন্ত আমি মনে করি অর্থাৎ যোগ্য বন্ধুর যোগ্য বন্ধুত্বের পরিচয় দিয়ে আজকে এরকম একটা মহৎ কুশল কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে আমরা কিন্তু তাদের উদ্দেশ্যে এখন যদি ভালো ভালো ভাত তরকারি রান্না করে যদি তাদেরকে যদি এখন ডাকি, তারা আসবে না। গ্রহণ করতে বললে তারা গ্রহণ করতে পারবে না। তাদের উদ্দেশ্যে যদি কোনো মূল্যবান সম্পদ যদি বা কোনো বস্তু যদি দিয়ে থাকি, তারা স্পর্শ করতে পারবে না, গ্রহণও করতে পারবে না, স্পর্শ করতে পারবে না। কিন্তু তারা গ্রহণ করতে পারবে, অনুমোদন করতে পারবে যদি আমরা যে পুণ্যকর্ম করি সে পুণ্যকর্ম তাদের উদ্দেশ্যে যদি আমরা দান করি। তাই আমরা এই যে বিশ্বকরণীয় মৈত্রীসূত্রের বলা হয়, দিট্টা বা এ বা আদিট্টা এসা দূরে বা শান্তি আবি দূরে ভূত বা সম্ভাবেশি বা সাব্বে সত্তা ভবান্ত সুখিতাত্তা। এখানে বলা হচ্ছে দেখা অদেখা, কাছে এবং দূরে, জ্ঞাতে এবং অজ্ঞাতে সকল সত্যগণ সাব্বে সত্তা ভবান্ত সুখিতাত্তা। এখানে তাদের শুধু পিতা এবং পুত্রের জন্য নয়, তাদের সাথে সাথে আপনারা যারা আছেন, দেখা জ্ঞাতিগণ, অদেখা জ্ঞাতিগণ, কাছে এবং দূরে, শত্রু মিত্র সবার জন্য আমরা একইভাবে সমান সমান এখানে আমরা সাব্বে সত্তা ভবান্ত সুখিতাত্তা অর্থাৎ সকল সত্যগণের মঙ্গল কামনা করে আমরা কিন্তু পুণ্যদান করি। এই পুণ্যদানটাই হচ্ছে আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কৃতজ্ঞতা পূজা। এটা হচ্ছে জ্ঞাতির প্রতি আমরা জ্ঞাতি ধর্ম, জ্ঞাতি কর্তব্য, এটাই হচ্ছে আমাদের বৌদ্ধ শাস্ত্রের মতে এটাই হচ্ছে একমাত্র আমাদের যথার্থ কর্ম। তাই সেই কর্ম সম্পাদন করতে গিয়ে এই যে তারা কয়েকদিন থেকে সুন্দর চিন্তা, সুন্দর চেতনায় এবং গতকাল থেকে তারা কায়িক, বাচনিক, মানসিক পরিশ্রমের মাধ্যমে এবং পিতার মতো যারা স্থান দিয়েছেন সেই পিতার জন্য, ভাই বা বন্ধুর মতো স্থান অন্তরে যারা দিয়েছেন সে ভাই বন্ধুর জন্য আজকে এরকম একটা কৃতজ্ঞতা পূজা, অর্থাৎ এটা হচ্ছে যথার্থ জ্ঞাতি পূজা। এই জ্ঞাতি এবং পিতা এবং বন্ধুকে স্মরণ করতে গিয়ে আজকে এরকম একটা পুণ্য অনুষ্ঠান, যে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অর্থাৎ সবার মঙ্গল কামনা করা সম্ভব। তাই আজকে এখানে অষ্টপরিষ্কার সঙ্গদান, যে অষ্টপরিষ্কার এবং সঙ্গদানের মধ্যে আমাদের বৌদ্ধ শাস্ত্রের মতে যারা অষ্টপরিষ্কার দান করে তারা কিন্তু জন্মান্তরে দীর্ঘায়ু হয় এবং তারা নিরোগ এবং অন্তরায়মুক্ত জীবন যাপন করে। তারা কিন্তু জন্মান্তরে তারা কিন্তু এই মনুষ্যত্ব জীবন লাভ করে
তারা সুন্দরভাবে সব কিছু, যে এখানে বস্তু সম্পদ, এখানে জীবন সম্পদ, এখানে প্রজ্ঞা সম্পদ তারা লাভ করে এই অষ্টপরিষ্কার দানের দ্বারা। আবার এখানে যে সঙ্গদান করছেন, সঙ্গদান আমাদের বৌদ্ধ পরিবারে প্রতিদিন বা যে কোনো পারিবারিক মঙ্গল এবং কালগত জ্ঞাতিগণের মঙ্গল, জীবিত জ্ঞাতি মঙ্গলের জন্য এইভাবে ভিক্ষু সংঘকে আহ্বান করে, এইভাবে সঙ্গদান করে। বলা হচ্ছে এই অষ্টপরিষ্কার এবং সঙ্গদানের পুণ্যের ফল একদিন সাগর পর্বতে পরিণত হবে, পর্বত একদিন সাগরে পরিণত হবে। অর্থাৎ পৃথিবীর দিক বিদিক কিন্তু পরিবর্তন হবে, গতি পরিবর্তন হবে সাগরে। কিন্তু জন্মান্তরে যারা এই অষ্টপরিষ্কার এবং সঙ্গদান করে, কিন্তু তাদের এই পুণ্যরাশি কখনো পরিবর্তন হয় না। এই পুণ্যরাশি তারা যদি উদ্যদিকে যায়, স্বর্গ সম্পত্তি তারা লাভ করে, মনুষ্য জীবনে আসলে তারা মনুষ্য সম্পদ লাভ করে। আর যদি তারা চিত্তকে বিশুদ্ধি বা পরিশুদ্ধ আনয়ন করতে পারে, তারা কিন্তু নির্বাণ সাক্ষাৎ করতে পারে। তাহলে আজকে সেরকম একটি পুণ্যকর্ম সম্পাদন আয়োজনের মাধ্যমে এই যে দুজন ব্যক্তিকে, যারা দীর্ঘদিন আপনাদের সাথে পরিচয় ছিল, যারা আপনাদের সাথে দীর্ঘদিন একসাথে এক জায়গায় অবস্থান করেছেন, তাদের দুইজন পিতা এবং পুত্রকে স্মরণ করে আজকে কৃতজ্ঞতা, বন্ধুত্ব, জ্ঞাতির পরিচয় এখানে একটা সুন্দর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে, পুণ্যকর্মের মাধ্যমে সে পুণ্যকর্ম সম্পাদন করতে যাচ্ছেন। তাই আমি বলবো, বিশেষ করে ওনার সহধর্মিণী এবং ওনার ছেলেকে, আপনারাও হয়তো অনাকাঙ্ক্ষিত এ ঘটনার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না, কিন্তু তবু কর্মের বিধিবিধান সবাইকে মেনে নিতে হবে। আপনারা আপনাদের ধর্মমতে যা পুণ্যকর্ম, ভালো কাজ যেগুলো করার দরকার সেগুলো করে ওনাদের সে ভালো শিক্ষাগুলো গ্রহণের মাধ্যমে পারিবারিক জীবনের শান্তি এবং সমৃদ্ধি উন্নতির জন্য আপনারা সেভাবে ওনার যে সুন্দর যে পথ দেখানো, সে শিক্ষাগুলো গ্রহণ করে নিজেদের জীবনে অনুশীলনের মাধ্যমে আপনারা যা ভালো কাজ করেছেন, কুশল কাজ করেছেন, আপনাদের জীবনে যা কায়িক, বাচনিক, মানসিক যতবিধ ভালো বা কুশল কাজ যেগুলো করেছেন, সেগুলো পুনঃ বারংবার আপনারা সম্পাদন করবেন এবং তাদের পারলৌকিক শান্তি কামনায় পরপারে যেন ভালো থাকে, তাদের ধর্মীয় এবং আপনাদের ধর্মীয় মতে সব কিছু সম্পাদনের মাধ্যমে একমাত্র তাদের মঙ্গল কামনা করতে পারবেন। যদি কান্না করেন, যদি শোক করেন, যদি দুশ্চিন্তা করেন, কিন্তু শারীরিক অসুস্থ হবেন, হয়তো মানসিক দুর্বল হবেন, দিন দিন যত বৃদ্ধ হবেন, যত বয়স পার করবেন, তত কিন্তু অসুস্থ হয়ে নানাভাবে কষ্ট পাবেন। কিন্তু আপনাদেরকে বেঁচে থাকতে হবে, আপনাদের সংসারকে রক্ষা করতে হবে এবং আপনাদের ভবিষ্যৎ এই যে যা উনি করে যেতে পারেনি সেগুলো হয়তো আরও করে যাওয়ার জন্য আপনাদের সুন্দর চিন্তা চেতনার মাধ্যমে আপনাদেরকে সুস্থ থাকতে হবে, বেঁচে থাকতে হবে এবং অসমাপ্ত কাজগুলো সমাপ্ত করতে হবে। তাই আপনারা মানসিক অর্থাৎ দুর্বল না হয়ে মানসিক শক্তি অর্জন করে, সুখকে শক্তিতে পরিণত করে আপনারা সবসময় আপনাদের ধর্ম অনুশীলনের মাধ্যমে, ধর্ম স্মরণের মাধ্যমে, ধর্মীয় কার্য সম্পাদনের মাধ্যমে আপনারা নিজেকে রক্ষা করবেন এবং তারা এই যে দুইজন ব্যক্তিকে আপনারা পুণ্যদান বা তাদের উদ্দেশ্যে আপনারা সবসময় ভালো কাজ করবেন। আজকে আমাদের ধর্মমতে যা করে যাচ্ছেন এটাও কিন্তু তাদের জন্য, এই যে উন্নতির জন্য, পরপারে শান্তি পাওয়ার জন্য সে কাজটি আজকে করে যাচ্ছেন। তাই আমি তাদেরকে সাধুবাদ জানাই। তারা ছেলে হয়ে এবং যুবক অবস্থায় মানুষ অনেক সময় অনেক কর্ম সম্পাদন করে, কিন্তু তাদের চিত্তকে সংযত করে
এবং একটি বুদ্ধিমানের পরিচয় দিয়ে আজকে এরকম দুইজন তাদের কল্যাণ মিত্র ব্যক্তি তাদের উদ্দেশ্যে আজকে পুণ্যদান করার যে ব্যবস্থা করেছেন, এটা কিন্তু অত্যন্ত প্রশংসাযোগ্য, সাধুবাদযোগ্য। এই প্রশংসা এবং সাধুবাদ দিয়ে এখানে শেষ করতে চায় না। তারা কিন্তু যেটা তাদের পরকালে ভালো হবে, তাদের পরকালে যেগুলো উন্নতি হবে, সুখ হবে, সে কাজটি আজকে সম্পাদন করছেন। তাই বলা হচ্ছে সাব্বা পাপাসাকারানাং কুশলাস্য উপসম্পদা চাচিত্ত পারিয়দ পানাং এই থাং বুদ্ধানা শাসনাং। অর্থাৎ সর্ববিধ কুশল পাপকর্ম বর্জন করা, কুশল কর্ম সম্পাদন করা এবং নিজের স্বীয় চিত্তকে পবিত্র পরিশীলিত করা। আপনাদের সবার জীবনে যদি সুখ এবং শান্তি উন্নতি যদি লাভ করতে চান, তাহলে সাব্বা পাপাসাকারানাং সর্ববিধ কায়িক বাচনিক মানসিক অকুশল পাপকর্ম বর্জন করা, অর্থাৎ যেগুলো দুঃখ উৎপন্ন হয় সেগুলো পরিত্যাগ করা, যেগুলো অনুতাপ অনুশোচনা হয় সেগুলোকে সমূলে উদ্ঘাটন করা। অর্থাৎ সেভাবে যদি কায়িক বাচনিক মানসিক সর্ববিধ কুশল পাপকর্ম বর্জন করতে পারেন, কুশলাস্য উপসম্পদা অর্থাৎ যা ভালো কাজ, যা পুণ্য কাজ, যেগুলো করলে মানুষের মনের মধ্যে আনন্দ উৎপন্ন হয়, প্রীতি উৎপন্ন হয়, সুখ উৎপন্ন হয় এবং ইহকাল এবং পরকালে সে কুশল কর্ম সম্পাদন করা। সে কুশল কর্ম সম্পাদনের মধ্যে দিয়ে বিশেষ করে পিতামাতাকে সেবা করা, বয়োজ্যেষ্ঠদেরকে সম্মান করা, গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা করা, পঞ্চশীল পালন করা, কায়িক ও কুশল পাপকর্ম বর্জন করা, বাচনিক খারাপ বাক্য ত্যাগ করা, মানসিক অর্থাৎ খারাপ চিন্তা পরিহার করে কায় দিয়ে বাক্য দিয়ে মন দিয়ে সুন্দর চিন্তা চেতনায় যতবিধ পুণ্যকর্ম আছে, যত কিছু ভালো কাজ আছে, যেগুলো করলে অনুতাপ করতে হয় না, অনুশোচনা করতে হয় না, দুঃখ উৎপন্ন হয় না, সেই পুণ্য কাজ, সেই ভালো কাজগুলো কুশলাস্য উপসম্পদা সে কুশল কর্ম সম্পাদন করা। সাচিত্ত পারিয়দ পানাং এই থাং বুদ্ধানা শাসনাং অর্থাৎ নিজের চিত্তকে পরিশুদ্ধ করা। বর্তমানে মানুষের শিক্ষার কোনো অভাব নাই, শিক্ষিত কোনো অভাব নাই, ডিগ্রির কোনো অভাব নাই। আমরা কিন্তু মানসিকভাবে শিক্ষিত হতে পারিনি, অর্থাৎ মানুষের মনুষ্যত্ববোধ জাগ্রত করতে পারিনি। কিন্তু মানুষ আছে এবং এখানে পৃথিবীতে কোটি কোটি মানুষ আছে, কিন্তু প্রকৃত মানুষ এখানে ক্ষয়কোটি আছে। প্রকৃত মানুষ যে মনুষ্যত্ববোধ, মনুষ্যত্ব জ্ঞান, বিবেক, যে সুন্দর চিন্তা চেতনা যুক্ত জ্ঞান, নিজের এবং অপরের ভালো চিন্তা করার মতো সে মানুষ কয়জনে আছে। কিন্তু আমাদের তথাগত বুদ্ধ বলেছেন, তোমরা প্রকৃত মানুষ হও, বিবেকবান হও এবং চিত্তকে পরিশীলিত করে ইহকাল এবং পরকালে সুখের জন্য নিজের চিত্তকে যে সাচিত্ত পারিয়দ পানাং অর্থাৎ নিজের চিত্তকে পবিত্র পরিশুদ্ধ করো। যে পবিত্র পরিশুদ্ধ চিত্তই ইহকাল যতদিন তুমি জীবিত থাকবে ততদিন তুমি সুখী হবে, আবার মৃত্যুবরণ করলে পরপারও তুমি সুখী হবে। সে কাজটা যদি আমরা করতে পারি, তাহলে সে কাজের উপযুক্ত ক্ষেত্র হচ্ছে আমাদের এ দুর্লভ মানব জীবন। এই মানব জীবনে আপনারা ভালো কাজ করুন, ভালো কাজের দ্বারা আপনারা কালগত জ্ঞান থেকে পুণ্যদান করতে পারবেন, জীবিত জ্ঞান থেকে পুণ্যদান করতে পারবেন। পরিশেষে মহান সঙ্ঘকে বন্দনা জানিয়ে প্রায়ত শ্রীকান্ত কুমারধর এবং নিটু কুমারধরের পারলৌকিক শান্তি কামনায় ওনার পরিবারের যারা জীবিত আছেন সকলে সুস্থ নিরোগ দীর্ঘায়ু জীবন কামনায় এই পুণ্য অনুষ্ঠান যারা আয়োজন করেছেন তাদের সার্বঙ্গীন মঙ্গল উদ্যোগতি কামনা করে আমার কিছু ধর্মকথা পুণ্যদান এখানে শেষ করছি। সকলে সুখী হন। তিনবার নাম মুখস্থ বলেন।
মায়াং বান্তে সাঙ্গ ইমাং বিকাং সাহা আট্টাপাইকারাং আনুত্তরাং পুণ্যাকেতাং ভিক্ষু সংঘস্যা দানাং দেমা পুজেমা দ্বিতীয়াম্পে মায়াং বান্তে সাঙ্গ ইমাং বিকাং সাহা আট্টাপাইকারাং আনুত্তরাং পুণ্যাকেতাং ভিক্ষু সংঘস্যা দানাং দেমা পুজেমা তৃতীয়াম্পে মায়াং বান্তে সাঙ্গ ইমাং বিকাং সাহা আট্টাপাইকারাং আনুত্তরাং পুণ্যাকেতাং ভিক্ষু সংঘস্যা দানাং দেমা পুজেমা পুজেমা পুজেমাতি। পানি শুরু করুন। ইদাং ন ইয়াতে নাং হত সুখিতা হন্ত ইয়াত ইদাং ন ইয়াতে নাং হত সুখিতা হন্ত ইয়াত ইদাং ন ইয়াতে নাং হত সুখিতা হন্ত ইয়াত উন্নামে উদাকাং ওয়াটিং এতাদিন্নাং পবত্ততি এবমেবায়তো দিন্নাং জ্ঞাতেনাং উপকাপ্পতো এতাবায়েবহাপুম তে সাগরং এবমেবায়তো দিন্নাং জ্ঞাতেনাং উপকাপ এতাবতস্য আম্মেহি সম্পদং পুণ্য সম্পদং সাব্বে দেবা সাব্বে সত্তা সাব্বে ভূতা অনুমোদন্তো সাব্বসিদ্ধিয়া আকাশাটাসবুম্মাট্টা দেবনাগা মহেদ্দিক পুণ্যন্তাং অনুমোদিত্বা শ্রিয়ং রক্ষন্তো বুদ্ধ শাসনং শ্রিয়ং রক্ষন্তো বুদ্ধ দেশনং শ্রিয়ং রক্ষন্তো মং ইমেনা পুণ্যকম্মেনা মামেব ন সমাগমো সতং সমাগমো ইয়াবনিব্বানপত্তিয়া ইদং মে দানং ইদং মে সেনং ইদং মে পুণ্যং আসাবাক্কায়াবহং হোতো নিব্বানস্য পচ্চয়ো হোতো ভাবতো তিষ্ঠতো। তোমরা ধরো আসো, বসো, আঁটু ভাঙে বসো। না, এটা তো টেবিল ধরলে হবে। হ্যাঁ, বলেন আমার সাথে। ইদাম্মে দানাং আসবাক্কায়াং বাহাঙতু নিব্বানাচ্ছ পাচ্চায় হতো। আমাদের কল্যাণ মিত্র প্রায়ত গণের উদ্দেশ্যে পারলৌকিক শান্তি কামনায় ভিক্ষু সঙ্গকে অষ্টপরিষ্কার সহ সঙ্গদান করিতেছি। এ দানের পুণ্যের প্রভাবে আমাদের কালগত জ্ঞাতিগণের পারলৌকিক নির্বাণ লাভের হেতু হোক। জীবিত সকল জ্ঞাতিগণ সুস্থ নিরোগ দীর্ঘায়ু পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে সর্বপ্রকার দুঃখ থেকে মুক্ত হয়ে নির্বাণ সাক্ষাৎ হোক।